जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। गोटे कथा आज आमर भागवत मन पड़ू कर्म करिव कर्म तेजी शास्त्रिके मोर पाद भोजी। कर्म करिव कर्म तेजी शास्त्रिके मोर पाद भोजी आमे ताको को अर्थ रे केमती कोन बुझुचे सेटा ते जानिबा दरकार। कर्म करिव कर्म तेजी को कर्म तेजी करी आमे को कर्म करिवा तेजीवा माने कोन करिवा छाड़ी दबा गोटे कर्म छाड़ीबा गोटे कर्म करिवा। कथा भागवतकार लिखिले कर्म करिव कर्म तेजी शास्त्रिके मोर पाद भोजी। कर्म करिव किंतु कर्म को तेजी करी शास्त्रिके मोर पाद को भजी करी ताले कोन एठी हमको आमे तो द्वंद्व रह जाउते ना। द्वंद्व रहिले आमे जदि गोटे किछि जिंस न जानि परिवा आमे ताको ठीक से किछि करि परिवा नाही। जो जिनिसटा जानि न परिवा ताको केमति कोन करिवा ना। हाँ सेठी कुआ हैछि मु जो तरीका रे बुझिछि कर्म करिव कर्म तेजी। कोन कर्म करिव कर्म तेजी ना हमर पुराना लोक कहइछन्ति छाड़े निज कार्य कर पितृ कार्य। सेठी कोन हला गोटे कार्य को मु त्याग करियो पड़ला छाड़े निज कार्य कर पितृ कार्य अर्थात आम कार्यटा को आमे करिवा नाही पितृ कार्यटी करिवा। फिर सेठी कुआ हैछि छाड़े पितृ कार्य कर राज कार्य। ताला आमे पितार कर्म पिता जोटा कहउथले हमकु करिवा पे आमे पिता आज्ञा मानिबाटा धर्म ना। से जोटा कहउथले से स्टेज रे कोन हबो ना जदि राजांकर आसे माने किछि कर्म करिवा पे छाड़ पितृ कार्य कर राज कार्य। पुणी तापर कोन कुआ हैछि पुणी जदि गोटे कार्य आसीबो ताको भी छाड़ियो पड़ियो कोन छाड़ियो पड़ियो ना छाड़े राज कार्य कर दैव कार्य। दैव कार्य उपरको कार्य नाही किंतु दैव कार्य जदि करा जाउछि ताले एठी हमको राज कार्य करिवा नै। राज कार्य जदि करूचे पितृ कार्य करिवा नै पितृ कार्य जदि करूचे निज कार्य करिवा नाही। माने भागवतकार केते एर लिखिचंती आम मानक पई तो जो अमृत रखिचंती आम तो ताको पान करि परना हमर दुर्भाग्य हमर पाटी खोलु नै आमे खाइ परना। पाटी सिना जनकर खोलिले से खाइबो पाटी जदि न खोलिबो से खाइ परिबोनी। सेति पई कहले छाड़ निज कार्य नहीं एपरकर भागवतकार कहले कर्म करिव कर्म तेजी शास्त्रिके मोर पाद भोजी। कर्म करिव कर्म तेजी तेजिल माने कोन कल कर्म करिलो कर्म तेजीबार मानेटा को मु जा बुझिछि कहूछि जो कर्म गुरा को करा जाउछि ताको तेजीव माने से कर्म को छाड़ीवा अर्थ माने प्रभु बतैथिबा कर्म जांक मु कली बोली भाबिया दरकार। वर्तमान मोर सकाळु कोन कार्यक्रम थिला जा सब सारिली सारिकरी वर्तमान बसिकरी मु ठाकुरन कथा कहि गाइड देली। तेणु वर्तमान मोर जदि किछि गोटे कार्य आसीबो मु कोन ए कार्य छाड़िकरी साडे जाई परिमि कि कारण दैव कार्य करा होउछि। आ जो कार्यटा करिवो सुचार रूप रे जदि से कार्यटी करिवो आपन को फलटा मिलिवो। तेणु सेति पई प्रभु कहले ए जो माने कर्म बाबद तो बहुत कथा कुआ है से तो कहले आपनकर तो चलिबो समय अनुसार चलिबो हमर तो बाड़ी नहीं कि धाड़ी नहीं माने कहि चलिबाटा होउछि जा टिके ये करबा कथा मु तो आपन कहि गाइड रो मुख्य उद्देश्य कोन। तेणु एठी कर्म करिवो कर्म तेजी शास्त्रिके मोर पाद भोजी अर्थात निज कार्य करूछ जदि पितांकर जदि डकरा आसिला निज कार्य को छाड़ी करी तमे पितृ कार्य कर पितृ कार्य जदि करूछ ताले पितृ कार्य को छाड़ी करी राजांकर जदि डकरा आसिला राज कार्य कर। राज्य कार्य जदि करूछ जदि प्रभुंकर कार्य करिवा डकरा आसिला ताले राज कार्य छाड़ी प्रभु कार्य कर। जदि प्रभु कार्य करूथो सेठी आपनकर राजांकर माने कोप पड़िबो नाही कि पितांकर कोप पड़िबो नाही कि आउ तो निज कथा छाड़ कहार कोप पड़ोनी कारण प्रभु कार्य है श्रेष्ठ कार्य भितर जदि आम थिबा ताले आमको आउ एमानकर माने राजांकर हो पितांकर हो ये सब एगुड़ाक पड़ोनी किंतु आमे वर्तमान जो कर्म करूचे आमे अभिशाप गुड़ाक टाणी उतारिक नौचे केमिति नेले ना प्रथम तो आम निज कार्य जदि आम करिले भूल कर आमे जानते ठीक करुचे जड़े
ଆପଣ ପଚରାଯିବ ଯଦି ଜଣକୁ ତୁ ଭାଇ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ, ସେ ଯଦି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଥାଏ, ମଣିଷ ମାରୁଥାଏ, ଚୋରି କରୁଥାଏ, ଠକୁଥାଏ, ଭଣ୍ଡୁଥାଏ, ସେ କହିବ ମୁଁ କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ତାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାନେ ମନମୁଖୀ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ମନମୁଖୀ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମୂଳ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁନି, ମନମୁଖୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ଦର୍ଶାଇ ଦେବେ ଯେ ଏଇଟା କରିବାଟା ଉଚିତ, ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି। এইଭଳି ଭାବନା ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ଜଣେ ଏଇ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କରୁନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଜାଣିବ ସେ ଠିକ୍ କରୁନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଠକିବା, ଭଣ୍ଡିବା, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାହା ସବୁ ଧନ୍ଦା ଅଛି ସବୁ ଯାକ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ? ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବ ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି। ଆଉ କହିବ ତ କହିବ, ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇ ଦେବ ଯେ ଏଇ କଥା କହିବା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ରାମଙ୍କ ବାବଦରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାବଦରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବେ, ଏମିତି ସବୁ କହିବେ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଏଇ କଥା କହିବା କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ, କର୍ମ କରିବ କର୍ମ ତ୍ୟଜି ଶାସ୍ତିକ ମୋର ପାଦ ଭଜି। ଶାସ୍ତିକ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ? ଶାସ୍ତିକ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ? ଶାସ୍ତିକ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସେ କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତିକ କେଉଁଟା, ତାମସିକ କେଉଁଟା, ରାଜସିକ କେଉଁଟା। ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଗୁଣ କଥା କୁହାହେଇଛି, ଶାସ୍ତିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ସତ, ରଜ, ତମ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଗୁଣ ବା ତିନି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର କଥା ବି କୁହାହେଇଛି ସବୁଥିରେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ କୁହାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି କର୍ମ କରିବା ନା ଶାସ୍ତିକ କର୍ମ, କର୍ମ କରିବ କର୍ମ ତ୍ୟଜି ଶାସ୍ତିକ ମୋର ପାଦ ଭୋଜି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତିକ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମ। ଯେମିତି ତିନିଟା କର୍ମ ମୁଁ କହି କହି ଆସିଲି, ନିଜ କର୍ମ, ପିତୃକର୍ମ, ରାଜକର୍ମ ଏବଂ ଦୈବ କର୍ମ। ଶାସ୍ତିକ କର୍ମ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କର୍ମ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକିରି ଏଇ କର୍ମ କର। ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି କର୍ମ ନଥିବ ତା ଉପରକୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛେ। ମାନେ କର୍ମ କରିବ କର୍ମ ତ୍ୟଜି, କର୍ମ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, କର୍ମ କହିଲେ ମୋରି କର୍ମ ଭିତରେ ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି, ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା କରୁନି, ବାପା ଯଦି କ'ଣ କହିଲେ ମୋର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଫାଙ୍କିଦେଲି। ଧରନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ସିନା ଫାଙ୍କିଦେବ, ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ନିୟମ ହେବ ତାକୁ ଫାଙ୍କି ପାରିବ କି? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି କରିବା, ମର୍ଡର କରିବା, ଏ କରିବା ସେ କରିବା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ମୋ ମନ ମୁତାବକ କରିମି ତାହେଲେ ସରକାର ଛାଡ଼ିବେ କି? ଏଠି ପିତା କାର୍ଯ୍ୟ ଗଲା, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିନି, ସଂସାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଭଗବାନ ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୈବ ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ହେଉଛି ସଜା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭିତରେ, ଯଦି ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭିତରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ, ତାକୁ ପିତା ବି ତୁଲେଇ ଦେବେ, ସମାଜ ବି କହିବ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯେମିତି ବାପା କହିଥିଲା କରୁଥିଲା। ଏକଥା କରିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର କର୍ମ ଯଦି କରିଲେ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ, ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ। ଯଦି ଦୈବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୈବ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ସେ କର୍ମ ନ କରି କେବଳ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କର୍ମ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ପଶୁନି। କାହିଁକି ଚେତନା ପଶୁନି ନା ଏଟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟର ଦୋଷ। ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଆହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର, ଆଚରଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପରିବେଶ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଗତ, ଇଏ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତିକେ ପାଦ ଭଜିବାକୁ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଭଳି ମୁନି ଋଷି ନୁହନ୍ତି, କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଆମର ନାହିଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ସେ ମାନେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ନାହିଁ, ସେ ପରିବେଶ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଆମ ଭାବନାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମ ଭାବନାଟା ହେଇଯାଇଛି ଉପର ଲେବୁଲରେ, ତଳ ଲେବୁଲରେ ଆମ ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ତଳ ଲେବୁଲରେ ଆମ ଭାବନା ଥିବ, ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ଛୋଟ ମନେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଟିକେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ ଛୋଟ ମନେ ନ କରିକିରି ଆମେ ପୁରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଛେ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି ପଢ଼ିଦେଲେ, ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଅର୍ଜନ କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଚନ କିଛି ଶୁଣିଦେଲେ,
कि ଆପଣଙ୍କର ତ ଏବେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଚାହିଁବେ ସବୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣି ଦେଇକିରି ଆମେ ଖାଲି କଥା କୋଉଠି ପଡୁଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ କହିଯିବା, କରିପାରିବା ନାହିଁ କିଛି। ଗୀତ ଗୋଟେ, ହଁ ଗୀତଟା ଧରନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ବୋଲିଲେ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଗୀତ ଗୋଟେ କିଏ ବୋଲିଲେ, ଆମେ ହୁଁ ମାରି ଚାଲିବା, ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଚାଲିବା। ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ ବସିଥିବେ ସେ ଭାବିବେ ଯାହା ହଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଗୀତଟାକୁ ଭେଦିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭେଦିଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ଯଦି ଭେଦି ନଥାନ୍ତେ ଗୀତଟା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଲାଗୁଥାନ୍ତା, ସିଏ ଭେଦିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୀତ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛି, ଯିଏ ଇଏ କରୁଛି, ସେ ଧାର ଧାରଣା ଗୀତର କିଛି ସେ ଭିତର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଭାଗବତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, କର୍ମ କରିବ କର୍ମ ତେଜି, ଶାସ୍ତିକେ ମୋର ପାଦ ଭୋଜି। କର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିବାରେ ନାହିଁ, କର୍ମ କ'ଣ ତେଜିବି, କୋଉଟାକୁ ତେଜିବି, କୋଉଟାକୁ ଧରିବି ତାଇ ବି ଜାଣିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଭଳିଆ ପୁଳେଇ କହିଯିବି। ମୁଁ ଭାଗବତର, ମୁଁ ତ ଭାଗବତ ପଢ଼େ, ମୁଁ ଭାଗବତ ଏଇକା କହିଯିବି। ତା ଭିତରେ ବି ଅକ୍ଷର ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସେ ନବ ଅକ୍ଷରରେ କହିବେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଗାଇଯିବି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଗାଇଯିବି, ଯାହା ପାଇମି ତାହା ଗାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆମ ପରିବାରର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସାରା ସଂସାରର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଜୀବ ଜଗତର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଲେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସିକିରି ବି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବସିକିରି ଶୁଣିବ। ଭଲ କଥାଟିଏ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଆଲୋଚନାଟିଏ କରିବେ, ହୁଏତ ମାନେ 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିବେ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶୁଣିବାଟା ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା ନା, ଟିଭିରେ, ମୋବାଇଲରେ, ଆପଣଙ୍କର ବହି ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯାଉଛି, କିଣି ଆଣିବା। ଏ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ପ୍ରବଚନ ଦେବାର କୋର୍ସ ଅଛି, କୋଉଠୁ ଖିଆ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ କରିବେ, ପାଲା କରିବା ହଉ, ଯାହାଟା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏମିତିକି ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ବହି କିଣିକିରି ଏତେ ସମୟ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଚ୍ଚରେ, ସେଥିରେ ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଇଆକୁ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ଆମେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବା? ଶୁଣିଲେ କେହି ଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ ନା। ଜ୍ଞାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଠିକ କର୍ମ କରୁଛେ। କର୍ମଟା ଆମେ ନିଜେ କରିଲେ ଫଳଟା ପାଇବା। କର୍ମ ଯଦି ନ କରିବା ଫଳ ପାଇବାର ଆଦୌ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁରୁପା ଯାହା କରୁଛୁ ତା ପା ଶବ୍ଦଟିଏ ଅଛି। ଆମେ ଯାହା କରିବା ତାହା ହିଁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ସେ କଥା କିଛି ନ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାବି ଦେଇଛେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ବୋଲି ଭାବିଛେ, ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଷତି, ଆମ ପରିବାରର କ୍ଷତି, ସଂସାରର କ୍ଷତି, ଜୀବଜଗତର କ୍ଷତି। ଲାଭ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଲାଭ ହେବାର ତ ଆଦୌ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ, କାରଣ ଆମେ କରୁନା, ଆମେ ଖାଲି କହୁଛେ, ଆଉ କହିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭିତର ଅର୍ଥରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିତର ଅର୍ଥରେ ବୁଝି ତାକୁ କର୍ମରେ ଲଗେଇଲେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଆମେ କର୍ମ ଠିକ କରିଲେ। ଆମେ ଅକର୍ମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ କର୍ମ ତେଜି, ଶାସ୍ତିକେ ମୋର ପାଦ ଭୋଜି। ଆମେ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଶାସ୍ତିକ ଭାବରେ ପାଦ ଭୋଜିବା, ତେବେ ଯାଇକିରି ଆମର ମଙ୍ଗଳ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ, ଜୀବ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।